اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، کہ میں واقعی جب اس حلقے میں آیا تھا اور اس حلقے کے ٹکڑے ایسے ہوئے تھے کہ میں کہتا تھا، سوچتا تھا کہ اگر یہاں علاقے میں بہتری نہ لا سکے تو شاید میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوں گا، مگر میرے قائد محمد نواز شریف صاحب کی نظر مجھ پہ بھی تھی اور میرے حلقے پہ بھی تھی۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی، انہوں نے بھی اس حلقے کو جا کے اس میں گھوم کے پھر کے جب دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس حلقے کو باقی حلقوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو چاہیں گے کہ پورا پنجاب، پورا پاکستان، پورا پنجاب، پورا لاہور ایسے ہو جائے جیسے NA 122 میں 2015، 16، 17 میں ہم نے اس کو، واقعی کوئی سڑک نہیں تھی جو ٹوٹی ہو، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سیوریج نہ ہو، کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں ٹرانسفارمر نہ ہو، کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ مگر اگر ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ریپیئر مینٹیننس نہ کی جائے، ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ چیزیں بالکل ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہی حال تھا میری NA کا اور آس پاس کی NAs کا، کیونکہ جو حکومت تھی ان کی توجہ تعمیر پہ نہیں تھی، ترقی پہ نہیں تھی، ان کی اپنی سوچ تھی، وہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر میں اس لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، سینئر منسٹر پلاننگ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، اور محترم پرائم منسٹر شہباز صاحب کا، جنہوں نے اتنے فنڈ دیے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 70 سال سے زیادہ میں اتنے فنڈ کبھی بھی نہیں لگے ہوں گے۔ میرے حلقے میں تقریباً 38 ارب روپے کے کام جاری ہیں، بہت سے مکمل ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کام ہیں، پھر بھی رہ جائیں گے، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس سال دسمبر تک شاید لاہور نہیں، پورے پنجاب کی سڑکوں کی، سیوریج کی تقدیر بدل جائے۔ اور اب تو ہم چھوٹے سے گاؤں سے بتائے بغیر گزرتے ہیں تو وہاں بھی صفائی کا انتظام ہے، وہاں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سہولت ساری وہ ہے جو کہ ان علاقوں کے رہنے والوں کو ملنی چاہیے۔ تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ ان کے لیے دعا بھی کیجئے کہ جو انہوں نے کام کیا شاید تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا، پھر بھی رہ جائیں گے بہت سے مسائل۔ وعدہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا میں یہ بنوا دوں گا وہ، کیونکہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیت ٹھیک ہو، آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ رستے بناتے جاتے۔ میں نے 38 ارب نہیں مانگا تھا علاقے کے لیے، میں نے تو سوچا تھا 2، 4، 5 ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے واقعی چھپڑ پھاڑ کے اس علاقے کو پیسے دیے، اور اسی طرح باقی لاہور کیا پنجاب کے حلقوں میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تقدیر بدلنی شروع ہوئی 2022 سے۔ PDM کی حکومت جب بنی تو سعد بھائی بھی وہاں پہ تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ PDM کی حکومت میں مسلم لیگ نون آئے، نہ پیپل، کوئی جماعت نہیں چاہتی تھی، مگر جب ہمارے سامنے وہ تصویر رکھی گئی کہ پاکستان میں ڈالر پتہ نہیں 1000 روپے کا ہوگا، پیٹرول ملے گا نہیں، لائٹ آئے گی نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں یا انہی حالات پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، اور کئی دفعہ وہ فیصلہ ہاں کر کے نہ کر دی کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کرنے دے، جب نیا الیکشن آئے گا، اور الیکشن کی بھی تیاری ہو گئی، یہ بھی ہو گیا کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے جون کے بجٹ کے بعد، مگر اگر اس وقت وہ فیصلہ لیا ہوتا، مشکل فیصلہ تھا، مہنگائی تھی، بینکرپسی تھی،
मुश्किलात थे, मगर अल्लाह ताला ने ऐसा जहन में डाला कि वो चैलेंज जो था वो हमने, हमारी जमात ने ले लिया ना करते। इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह ताला के फैसले और होते हैं। वहाँ से बुनियाद रखी गई उस नई टीम की जिसने 2022 के 35 अरब का नुकसान जिसमें फ्लड आए थे वो भी बर्दाश्त किया, वो भी सहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मईशत को संभालना शुरू किया, मुल्क को कदमों पे खड़ा करना शुरू हुआ। और वो ही वक्त था जब नए सिपाही सालार का भी इंतखाब हुआ, और जो सबसे सीनियर थे, जो कि आज हम कहते हैं कि शायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला बहुत ही खूबसूरत एक फ़ैसला था। इसने पाकिस्तान को ताकत दी है, इसने पाकिस्तान को इस्तिकामत दी है, और इसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वो भी फ़ैसला हुआ। वो फ़ैसले के बाद जो नई हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म साहब की पहले दिन से चैलेंजेस थे, पहले दिन से मुश्किलात थी, मगर अल्लाह ताला ने मोदी की शक्ल में एक ऐसा शख्स हमारी तरफ उसने निगाह की। शायद वो वही तवक्को रखते थे कि वज़ीर आज़म पिछले वज़ीर आज़म की तरह वहाँ डाइस पे खड़े होकर कहेंगे कि क्या मैं हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दूँ। एक वो वज़ीर आज़म थे और एक ये वज़ीर आज़म थे जिन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर पाकिस्तान, सब ने इकट्ठा बैठ के एक ही फैसला किया कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल करनी है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। और मैं ये भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिन्होंने उस वक्त हर दुनिया के मुल्क को से रब्ता करके कहा कि आओ बैनुल-अक़वामी टीम बना के पहलगाम की इंक्वायरी करा लो। अगर हम कसूरवार हैं ज़रूर, अगर हम कसूरवार नहीं है तो हिंदुस्तान का साथ दो। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ कि किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, और फिर अल्लाह ताला ने आपको फतह दी। हम जहाँ गए वहाँ पाकिस्तानियों ने, कम अज़ कम मेरी जिन लोगों से मुलाकातें हुई, बेशुमार स्पीकर, मेंबर पार्लियामेंट मुख्तलिफ ममालिक के पिछले 2 सालों में, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से देखा। हम रूस से भी दोस्ती रखते हैं, हम चीन से भी दोस्ती रखते हैं, हम अमेरिका से भी दोस्ती रखते हैं, हम ईरान से भी दोस्ती रखते हैं। सिवाय हिंदुस्तान के शायद ही अब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है, और इज़राइल के, वो तो काटा ही मार देना, वो हमारी किताब में नहीं है। पाकिस्तान का हर मुल्क से एक अच्छा ताल्लुक़ है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले शायद इस हद तक नहीं हुआ। अच्छे ताल्लुकात रहे मगर इस तक हालात तक नहीं रहे। और फिर जो सिफारतकारी मैं दाद दूंगा हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उनका फ्रैक्चर हुआ है, उनका पैर फिसल गया, गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, और वो अगले दिन जहाज़ पे चाइना गए हुए थे। उनकी जगह शायद कोई और होता। वो जवान इतने नहीं हैं मगर बूढ़े भी नहीं हैं, उनमें हिम्मत काम करने की ऐसी है कि जो शायद 35 साल जवान भी ना कर सकें। उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने हर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से बात की, और इसी तरह वज़ीर आज़म ने। और जब ये ईरान और अमेरिका और इज़राइल की जंग हुई तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इसको कंडेम किया और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि ये ईरान के ऊपर हमला नाजायज़ है। मगर जब ईरान की तरफ से हमारे दोस्त ममालिक के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत जिसको कहना चाहिए कोलैटरल डैमेज, जो अमेरिका के अड्डों पे उन्होंने
हमले किए और जो बाकी जगहों में गिरे, शहरी जगहों में, हमने उसका भी इजहार अफसोस किया ताकि हम वो रोल प्ले कर सके। कभी आप सोच सकते थे, लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दे दी, और आज पाकिस्तान की इज्जत जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, और आपने सही पॉइंट आउट किया जो कि हम भूल जाते हैं, जो हमारे DGISI हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनका भी रोल एक है। मैंने जब ईरान का डेलीगेशन तशरीफ़ लाया तो मैं कुछ बातें ऐसी जो शायद शेयर नहीं कर सकता जो मुझे पता है, मगर मैंने ये कहा कि खुदा का वास्ता है, ये जो मोज़े हुए हैं, वाकई मोज़े हुए हैं। अमेरिका से बात हुई, ईरान से बात हुई, फिर अमेरिका से सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर सिफर से शुरू किया, फिर वो मुज़ाकरात तक लेके गए, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले फिर ख़त्म हो गया, फिर किसने आना था, क्यों नहीं आ रहा था, क्यों ताख़ीर हुई। मैंने उनसे कहा कि ये दुनिया की तारीख़ में एक तीसरी आलमी जंग को रोकने के मुतरादिफ है। मैं कल तुर्की से वापस आया हुआ, 156 दुनिया के ममालिक के स्पीकर और मेंबरान आए थे असम्बलियों के, वहाँ मुझे रोकते चलते हुए रोक लेते थे। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, UAE थे, कतर था, वो रोक के मुझसे कहते थे आप जो काम कर रहे हैं हम दुआ गो भी हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने। जब मुज़ाकरात हो रही थी, 17 मुल्क में ममालिक ने फ़ोन करके कहा कि जी हमें भी बुला लीजिए, हम मुज़ाकरात, चूँकि हम पिस रहे हैं, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, महंगाई आसमान को छू रही है, दुनिया का हर मुल्क अफेक्ट हुआ है, हर मुल्क में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हर एक की ये ख्वाहिश थी कि जो आप काम कर रहे हैं इसको करें, और हमें उम्मीद दें कि ये पहुंच जाएगा। 3:47 पे 12 तारीख को फजर से पहले मुझे पैगाम आया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट तक बन रहा है। इतना करीब पहुंच गए थे, और हमारे एक मेहरबान ने बताया कि हम मिलीमीटर दूर थे एग्रीमेंट से, इतना करीब ये पहुंच गया था। नहीं हो सका, दोनों डेलीगेशन चले गए, और जो 2 दिन वहाँ वो पाकिस्तान में रहे हैं, हमें खदशा था कि इनके ऊपर हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के थ्रू जो दहशतगर्द एंटर हुए थे इसको सैबोटाज करने के लिए, हमें खदशा था कि ईरान के या अमेरिका के जहाज़ के ऊपर किसी के ऊपर कोई शरारत अगर हो गई तो ये सारा कुछ चकनाचूर हो जाएगा। हमें खदशा था, हमने पंजाब से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाए, FC बुलाए, और एक एक जगह की हिफाजत की। एक एक मिनट जो गुजरता था वो बहुत टेंस गुजरता था। अगर इस्लामाबाद के किसी इलाके में 20 मील दूर भी अगर कोई बम फटता तो लोगों ने वहाँ से चले जाना था। अल्लाह ताला ने जब काम कराने होते हैं तो अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करते हैं। नियत प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, DGI, इन सब की नियत, इनकी टीम वर्क, इनका इकट्ठा करना, कभी फील्ड मार्शल साहब का ट्रंप साहब से बात करना, कभी डार साहब का DPM से बात करना, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्रंप से बात करना, कभी सदर ईरान के से बात करना, कोई मुश्किल काम नहीं था। 47 साल में ये लोग किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए, ये किसी एक शहर में इकट्ठे नहीं हुए, ये किसी एक होटल में इकट्ठे नहीं हुए। इनको एक मेज़ पे ला के बिठाया किसने? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। एक मेज़ पे बैठे, मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, फिर चले जाते थे, ज़रा से टेम्पर कूल होते थे तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते थे। 6 दफ़ा ये हुआ कि मीटिंग होते होते गर्मा सर्दी की वजह से ब्रेक करनी पड़ी।
مگر ایسا ہو گیا کہ یہ نظر آیا کہ اب ایک خواہش بن رہی ہے، چونکہ دنیا میں جو حالات ہیں، جو لوگوں کو تکالیف ہیں، اس کی وجہ سے رستہ بنانا بہت ضروری ہے، اور ان کو بھی سمجھایا کہ آپ دونوں کی، تینوں کی جنگ میں دنیا اس وقت جو ہے وہ پس رہی ہے۔ اسی طرح ابھی میں ترکی میں جو قطر کے، بحرین کے، یو اے ای کے، سعودی کے، ترکیہ کے، آذربائیجان کے، یہ مختلف سپیکر سے ملا، مگر اس کے علاوہ یورپ کے ممالک کا جو رویہ تھا، میں نے کم از کم اپنی 25 سالہ اس انٹریکشن میں ان کے ساتھ جو میرا ان سے رابطہ رہا یا واسطہ رہا، میں نے وہ عزت نہیں دیکھی جو انہوں نے پاکستان کو دی ہے، ایک جنگ کے بعد اور ایک یہ۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ ایک یہ مئی کا مہینہ بڑا ہے، ایک وہ 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ بھی ڈاؤن فال شروع ہوا اس جماعت کا، جو آج بھی میں جب سوچتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں، کہتے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس، تیل نہیں ہمارے پاس، تو اب تیل، پیٹرول، اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا منہ توڑ جواب دیں گے، اب کہاں سے آ گیا؟ صرف ہمت چاہیے، اور پیچھے اس کے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگیں، جب آپ کریں گے کہ جی ایس پی پلس کے اوپر آپ لوگوں کو پاکستان کو نقصان ہو، ہماری بھی لڑائی رہی ہے بہت، مگر کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم بھی احتجاج کرتے تھے، مجھے تو احتجاج کرنا انہوں نے سکھایا تھا، جب میں جماعت میں آیا اس سے پہلے کبھی احتجاج کیا ہی نہیں تھا، تو سعد رفیق صاحب بتاتے تھے اب ادھر ٹائر جلانا ہے، ادھر کرنا ہے، یہ ہمیں یہ کام سکھا، مگر کبھی تھانہ نہیں جلایا تھا، کبھی پولیس کی گاڑی نہیں جلائی تھی، اور افواج پاکستان کی کسی املاک کو کسی طرح کا کبھی ساری زندگی مسلم لیگ نون نے نقصان نہیں پہنچایا۔ احتجاج کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ان کی شروع ہوتی ہے اپنے لیڈر سے، ختم ہوتی لیڈر۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی آنکھ کا آپریشن کرا دو، ہم کہتے ہیں پاکستان کو فتح ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا علاج کرا دو، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، جو سہولیات ان کو ملی ہیں اتنی کسی کو کبھی نہیں ملی تھی۔ تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بات کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اس میں میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز یہ ذہن میں ڈال دیا، نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، اور وہ ان کو اس عہدے پہ آ گئے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ وہ کتنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے، ہمیں تو نہیں پتا تھا سدھو صاحب جو چیف ہیں ان کی کارکردگی کیا ہوگی، یا نیول چیف کی کیا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی ملک سے، کسی قوم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی چیزیں جوڑنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، مگر ہماری بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بے شمار لوگ آپ کے بھی جاننے والے دنیا میں مختلف ممالک میں رہتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی پاکستان کا پاسپورٹ لے کے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، کوئی پاکستان کا پاسپورٹ جو پہلے گھبراتے تھے بتانے کے لیے پاکستان، اب سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے رہائشی، پاکستان کے رہنے والے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کی ہی حکومت، چیف آف ڈیفنس فورس کو، اور ان کو ڈار صاحب کو، ان سب کے ذمے لکھی تھی، اور آپ لوگوں کے ذمے۔ تو یہ تو پورے پاکستان کو مفید ہوا ہے، پورا پاکستان، کوئی ایک دو شخص نہیں ہوئے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے حلقے میں اوپننگ کر کر کے تھک گیا ہوں، جدھر جاتا ہوں کوئی 10 اوپننگ، کوئی 20 اوپننگ، اب مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی، اتنی زیادہ ماشاءاللہ اوپننگز ہیں، اتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کا سارا دن بھی شکر کرتا رہوں تو مجھے وہ بھی کم ہے، اور ہم سب مل کے۔ تو اس لیے آپ سب کا بھی شکریہ، تشریف لائے، نعیم بھٹی صاحب،
हाजी साहब, साद भाई आपने, और हमारे वफाकी वज़ीर तला साहब, सब जो तशरीफ़ लाए, जैन साहब, ये हम एक टीम है, एक गुलदस्ता है। और इनके लिए सबसे पहली तरजीह हमारा मज़हब है और दूसरी तरजीह पाकिस्तान है, और यही हम तरजीह रखेंगे और इसी में बका भी है, इसी में कामयाबी है। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस इफ्तिताह में, इस गर्मी के मौसम में हिस्सा लिया। बाकी इंशाअल्लाह कल से हल्के में इफ्तिताह फिर से शुरू हो जाएंगे अगले 10 दिन के लिए। अल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पे बैठें। हम यहाँ पर ही खाना अपने दोस्तों को सीटों पर ही देंगे, कोई दोस्त अपनी सीट से ना उठे। लीडरशिप का शुक्रिया।